Good morning students. Today 11th chemistry class. Last class oda continuity. This is a part 2. This is a part 2. Part 2, that is some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry. That is 11th oda first lesson oda second video. So okay. Now last class பார்த்திருக்கோம். Previous class video classes-ல what is a chemistry and definitions, branches of chemistry, 3 branches: physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. Total 11th standard 13 lessons. அது எப்படி volume 1, volume 2, how many volume 1 ல how many lessons, volume 2 ல how many lessons, இதெல்லாம் physical chemistry how many lessons, inorganic how many lessons, organic so far discussing, and matter properties, matter and properties of matter பார்த்தோம். Okay, now today that is a second part, second video la today this class video class la matter oda physical properties and their measurement, properties of matters and their measurement. Last video class ude continuity, last video class ude continuity, that is a properties of matter and their measurement, and their measurement. அது எப்படி how to measurement, physical property chemical property is presents, how to measure property வந்து physical property இருக்கும், chemical properties இருக்கும். இது எப்படி நம்ம measurement பண்றது? First properties of matter வந்து 2 properties is there. ஒன்னு வந்து physical property, இது last classes சொல்லிருக்கேன். Okay, this is a first property வந்து physical property, matter ஓட physical properties. Physical property na adோட ஐடென்டிட்டியே சேஞ்ச் ஆகாம மெஷர்மென்ட் பண்றது. Those property which can be measured or observed without changing any identity. Changing the identity or composition of substance, composition of the substance. Physical property na simple, the property which can be measured, நம்ம measurement பண்றோம் அதனுடைய properties, matter ஓட properties observed without changing identity or composition of matter, composition of substance. And the composition substance உடைய composition அதனுடைய property changes ஆகாம அப்படியே measurement பண்றது தான், that is known as physical property, that is known as physical property. For example பாருங்க, color, இது ஒரு physical property தான். கலரை measurement பண்ணணும், அதுக்கு SI யூனிட் இருக்கு. ஓகே, கலரை இப்போ ரெட் கலர்னா அதனுடைய இன்டென்சிட்டி without changing அதனுடைய substance உடைய composition சேஞ்ச் ஆகாம only நம்ம விசிபிளாக பார்த்து அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம். செகண்டு மெல்டிங் பாயிண்ட், மெல்டிங் பாயிண்ட் வித்தவுட் சேஞ்சிங் ஐடென்டிட்டி, அதனுடைய கேரக்டரை மாற்றாமல் சும்மா ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணி, ஜஸ்ட் ஹீட்டிங் டு மெஷர் த டெம்பரேச்சர், and which temperature is that substance is melting, that is known as melting. Third, boiling point, boiling point, third on the boiling point. Fourth, odor, smell, bitter smell or any smells and measurement பண்றது. Okay, this is known as physical property. Physical property அதனுடைய character identity change பண்ணாம அப்படியே measurement பண்றது தான் physical property. Now chemical properties, what is this? Next வந்து chemical properties. இந்த chemical properties மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் பண்ணும், அதனுடைய ஐடென்டிட்டியே சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணலாம், ஹீட்டு ஆர் லைட் அப்ளை பண்ணி அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை சேஞ்ச் பண்ணுறோம். தட் இஸ் known as chemical properties. Those properties which describe
A matter's potential, matter oda potential na character, potential to undergo some chemical change, to undergo some chemical change, chemical changes are, that is known as chemical property. Property which describe matter potential, அதாவது to undergo matter உடைய characters, அதனுடைய individual substance உடைய component to undergo some chemical changes. This is known as chemical property. இதான் chemical property. This is known as chemical properties. These chemical properties is very very important. These chemical property very very important. This chemical property very important. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டினுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அசிடிட்டி, செகண்டரி பேசிசிட்டி. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். அசிடிட்டினா அந்த கெமிக்கல் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ண வச்சு அது how percentage of acid, how many percentage of acid presents, that is known as acidity. Second one basicity. Third பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க compressibility, very important. compressibility simple. இப்போ எல்பிஜி கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதனுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை மெஷர்மெண்ட் பண்ணால் அது how much amount of heat is produced, that is known as compressibility. ஹீட் பண்ணாதான் அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் பர்ன் பண்ணோம், that is known as compressibility. This is property is known as chemical property. இப்போ chemical propertyனா some chemical reaction நடக்கணும், எல்லா இடத்துலையும் நடந்தே ஆகும், that is known as chemical properties. Now இந்த டூ ப்ராப்பர்ட்டியும் how measurement, physical and chemical property எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் தர் மெஷர்மெண்ட், இது எப்படி நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது. ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்டு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஹவு டு மெஷர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். தீஸ் டூ ப்ராப்பர்ட்டினா வாட், ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஹவு டு த மெஷர்மெண்ட், ஹவு டு மெஷர், நம்ம இது எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது. தட் இஸ் a very very important point. இதுதான் ஒரு பெரிய lengthy process. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட். ஆனால் இது ஃபிசிக்ஸ்லேயே வரும். திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபிசிக்ஸ் ஆல்சோ, ஃபிசிக்ஸ் ஆல்சோ. மெஷர்மெண்ட் தேர்டு, ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, செகண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி, தேர்டு மெஷர்மெண்ட். எனி குவான்டிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ரைட் த டெஃபினிஷன். Any quantity observation referenced by a number followed by a unit, in which it is measured is called measurement. Okay, first definition of measurement, you see the definitions. Any quantity observation, ஒரு அப்சர்வேஷன் பாருங்கள். இப்போ சப்போஸ் ஒரு ரூம் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதை நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணோம். தட் இஸ் இப்போ ஒரு வேல்யூ வரும், டேப்பு யூஸ் பண்ணி ஆர் ஸ்கேலோ ஆர் டேப், மெஷர்மெண்ட் டேப் யூஸ் பண்ணி, அதான் குவான்டிடேட்டிவ் அப்சர்வேஷன். ரெஃபரன்ஸ் பை அ நம்பர், ஒரு நம்பர் போகணும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, லென்த் ஆஃப் ஏரியா, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஏரியாவோட லென்த்து. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, வால்யூம் ஆஃப் வால்யூம், இதெல்லாம் வந்து மெஷர்மெண்ட் தான், இந்த குவான்டிடேட்டிவ் அப்சர்வேஷன். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரூம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ரூமோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா, இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியானுடைய லென்த்தை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் பை யூஸிங் த
மெஷர்மெண்ட் டேப், ஒரு மெஷர்மெண்ட் டேப்பை யூஸ் பண்ணி லென்த்தை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் யூஸிங் மெஷர்மெண்ட் டேப். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ திஸ் இஸ் அ லென்த்தோட ஃப்ளோரோட இது ஒரு 10 மீட்டர், இதுவும் 10 மீட்டர், இதுவும் 10 மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ மெஷர்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்ணோம். எனி குவான்டிடேட்டிவ் அப்சர்வேஷன் ரெஃபரன்ஸ் பை எ நம்பர், ஒரு நம்பரை போடுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எடுத்துட்டீங்கன்னா வாட் இஸ் அ நம்பர் 10. இந்த நம்பர் பை யூனிட், நம்ம இங்கே என்ன யூனிட் யூஸ் பண்ணுறோம்? மீட்டர். we are using meter, so 10 meter. this is known as measurement. இதுதான் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறோம். ஒரு நம்பர் இருக்கணும், டெஃபினட்டாக ஒன் நம்பர்ஸ், then followed by ஒரு யூனிட் இருக்கணும். this is known as measurement. this is a measurement. இங்கே வந்து 10 is a meter, 10 is a number, 10 வந்து நம்பருங்கிறான். m மீட்டர், இந்த மீட்டர் தான் என்ன, வாட் இஸ் திஸ் யூனிட் which is length measure unit, it is length measurement பண்ணுற யூனிட், length is measured. இந்த யூனிட், இந்த ஃப்ளோருடைய யூனிட் தான் இந்த மீட்டரில் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் அ மீட்டர். தட் இஸ் இங்கே n வந்து 10 வந்து நம்பர், the 10 is a number, m is a meter, that is a unit used for measured. okay, this is a measurement. okay, now measurement வந்து 2 type இருக்கு. 2 classification of measurement வந்து 2. அது எப்படின்னா இங்கிலீஷ் சிஸ்டம் யூகேல யூஸ் பண்ண மெஷர்மெண்ட், English measurement, இது 2 classification of measurement is a 2 category. One is a English system. யூகேல யூஸ் பண்ற இங்கிலீஷ் சிஸ்டம், இங்கிலீஷ் சிஸ்டம் யூகேல யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கிலீஷ் சிஸ்டம். Now metric system, மெட்ரிக் சிஸ்டம் இது யூகேல யூஸ் பண்ணுவாங்க. மெட்ரிக் வந்து ஃப்ரான்ஸில் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. வாட் யூஸ் இன் ஃப்ரான்ஸ் கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரான்ஸ் கண்ட்ரி இதுதான் மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் அ மோஸ்ட் கன்வீனியன்ட் அண்ட் வைட்லி யூஸ்டு மெத்தட், வைட்லி யூஸ்டு மெத்தட். ஸோ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மெட்ரிக் சிஸ்டம், ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. அதே டைம் என்னது மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு, அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் இது வாட் மெட்ரிக் சிஸ்டம். இங்கிலீஷ் சிஸ்டத்தை விட மெட்ரிக் சிஸ்டம் அதிகம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும், இது இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் டெசிமல் சிஸ்டம், இதுதான் மெயின். எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? பேஸ்ட் ஆன் டெசிமல், டெசிமலில் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. பேஸ்ட் ஆன் டெசிமல் சிஸ்டம், டெசிமல்னா ஃப்ராக்ஷன்ஸ். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஓகே, இதுதான் மெஷர்மெண்ட் 2 கிளாஸிஃபிகேஷன். ஒன்று இங்கிலீஷ் சிஸ்டம், செகண்ட் வந்து மெட்ரிக் சிஸ்டம். மெட்ரிக்னா ஃப்ரான்ஸு, இதுதான் மோஸ்ட் கன்வீனியண்ட்டாக அண்ட் வைட்லி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற சிஸ்டம். இதுதான் வைட்லி பேஸ்ட் ஆன் வாட் டெசிமல் சிஸ்டம். இது டெசிமலில் வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கும். திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ டேக் ஏ நோட்ஸ் தென் அண்ட் பை தென் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோ. பிகாஸ் ஐ வில் டீச் ஃபார் போர்டு ஆஸ் ஃபுல்லாகவே நீட் லெவலில் தான் இருக்கும். ஓகே, யூ டேக் நீட் அண்ட் ஜெய் மெயின் லெவல் இருக்கும். யூ டேக் ஏ நோட்ஸ், யூ ரைட் ஏ நோட்ஸ். இந்த வீடியோவை ஒரு 1 hour ஆர் 50 minutes எடுத்து 2 பார்ட்டாக பாருங்கள். கண்டினியூவாக பார்க்க வேண்டாம். ஒரு ½ an hour பாருங்கள், தென் ஸ்டாப் பண்ணிடு. ½ an hour பார்த்த பிறகு யூ டேக் ஏ நோட்ஸ், தென் ஒரு ½ டேக்கு அப்புறம் இன்னொரு ½ an hour பாருங்கள். ஓகே, வீக்லி 2 வீடியோஸ் தான் போடுறேன். ஓகே, you write your notes, you regularly read. I will give the question answers, case based எல்லாமே கொடுக்குறேன். ஓகே, இல்லைன்னா வெரி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். தென் இப்போ எஸ்ஐ யூனிட் சிஸ்டம் நம்ம கொண்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட், இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப்
units, that is SI unit. SI unit. What's the topic under the you are studying about properties of matter and their measurement. And the matter oda property measurement பண்றோம். Properties of matter வந்து two category இருக்கு. Physical property யும் chemical property. Physical property யும் chemical property யும் measurement பண்றதுதான். How to measure, how to calculate, that is known as measurement. அதுதான் என்னது இங்கிலீஷ் சிஸ்டம் மெட்ரிக் சிஸ்டம் சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் SI யூனிட். இது வந்து 7 பேசிக் யூனிட். ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் இன் லோயர் செக்ஷன்லேயே நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஃபுல்லாகவே லோயர் செக்ஷன் இருக்குது. ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் இன் லோயர் செக்ஷன். SI யூனிட் சிஸ்டம். SI யூனிட் இப்போ 7 டைப் இருக்குது. 7 பேசிக் யூனிட் சிஸ்டம் இருக்குது. SI யூனிட் வந்து 7 பேசிக் யூனிட் சிஸ்டம். ஏழு 7 இருக்கு. 7க்கும் அந்த டெஃபினிஷன் வேண்டாம். புக்லேயே இருக்குது பாருங்கள். டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், நமக்கு அது தேவையில்லை. வாட் இஸ் அ பேசிக் யூனிட்டு, அது என்ன நேமு, அதனுடைய சிம்பிள் என்ன, ஓகே இது மட்டும் பார்க்குறோம். 3 column. Base physical quantity and symbol for quantity and symbol for quantity. The first column, name of the unit, then symbol. அது என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க, வாட்ஸ் த சிம்பிள், ஓகே இது சீரியல் நம்பர். தட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் பேசிக் யூனிட். யூ சி you divide 4 column, serial number ஒன்று, 7 basic unit system, that is a SI unitல 7 unit system இருக்குது. SI னா international system of unit for measurement. We are discussing about, we are learning about what measurement தான். அதில் 7 basic unit இருக்குது, that is a SI unit. first one you divide 4 column, one is a serial number, second column பார்த்தீங்கன்னா base physical quantity, அதனுடைய நேம் என்ன, what is the name of physical quantities, and symbol for quantity, அதனுடைய symbols என்ன, name of the unit, என்ன யூனிட் யூஸ் பண்ணுறோம், நேம், இந்த யூனிட்டோட symbols. ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், mass, that is a base physical quantity, mass. அதனுடைய symbol for இந்த மாஸோட symbol என்னன்னா m, small m, very very important. capital M யூஸ் பண்ணக்கூடாது, small m தான் மாஸ். கெமிஸ்ட்ரியில் small m is a mass. இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, capital M போட்டினா that is a molarity-ங்கிற definition வந்துடும். ஓகே we are using small m, மாஸுக்கு வந்து small m. ஓகே that is a base physical quantity, that is a symbol வந்து என்னது m, மாஸ், அதனுடைய symbol is a m. நேம் ஆஃப் த யூனிட், அதனுடைய யூனிட், மாஸ் எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும்னா கிலோகிராம். ஹவு டு மெஷர், கிலோகிராம். இதனுடைய சிம்பிள்ஸ் தட் இஸ் அ கேஜி, கிலோகிராம், கேஜி, கிலோகிராம். நவ் செகண்ட் பேசிக், செகண்ட் எஸ்ஐ யூனிட், லென்த்தோட பேஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, இதனுடைய சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் எல். நேம் ஆஃப் த யூனிட், லென்த்தோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர். எஸ்ஐ யூனிட்டில் மீட்டர், நாட் சென்டிமீட்டர், நாட்
கிலோமீட்டர் இதெல்லாம் கிடையாது. ஒன்லி ஃபார் எஸ்ஐ யூனிட் மீட்டர் தான். இதனுடைய சிம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் எம். மீட்டர் வந்து ஸ்மால் எம். ஓகே, ஸ்மால் எம். நான் தேர்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் சிம்பிள் வந்து ஸ்மால். தேர்டு வந்து டைம் சிம்பிள் வந்து எஸ். டைமோட சிம்பிள் வந்து வாட்? டி. டைமோட சிம்பிள் டி. டைமோட சிம்பிள் இஸ் எ டி. இப்போ டீனா அதனுடைய நேம் ஆஃப் த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் தான். எஸ்ஐ யூனிட்டோட டைமோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டு. அதனுடைய சிம்பிள் எஸ். சிம்பிள் இஸ் எஸ். சிம்பிள் வந்து எஸ். நான் ஃபோர்த்து வந்து டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சரோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டி. யூ see the டெம்பரேச்சரோட சிம்பிள் இஸ் எ கேபிட்டல் டி. இதனுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக கெல்வின். SI unit of temperature. What is a SI unit of temperature? Is a Kelvin. SI unit of temperature is a Kelvin. இதனுடைய symbol. What is the symbol of K? Kelvin. Temperature. Don't use the degree. That is a wrong. பாருங்க, degrees. Temperature பார்த்தீங்கன்னா 3 வேல்யூ நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. 3 யூனிட். Temperature, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Temperature ஓட யூனிட். ஓகே, இப்போ இதனோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி செல்சியஸ். டிகிரி யூஸ் பண்ணோம். ஃபாரன்ஹீட்னா வாட் இஸ் ஃபாரன்ஹீட்? டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். கெல்வின்னா டோன்ட் யூஸ் த டிகிரி, ஒன்லி கே ஒன்லி. டிகிரியை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் எஸ்ஐ யூனிட். தட் இஸ் அ எஸ்ஐ யூனிட். அப்போ இதனுடைய சிம்பிள் என்ன? வாட் இஸ் அ கெல்வின்? கே. கெல்வினோட சிம்பிள் தட் இஸ் அ கே. இது ஃபோர்த். நான் ஃபிஃப்த்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஃபிஃப்த்து எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஃபிஃப்த்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட். எலக்ட்ரிக் கரண்டோட சிம்பிள் ஐ. ஃபிசிக்ஸில் ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க. எலக்ட்ரிக் கரண்டோட சிம்பிள் ஐ. இதனுடைய யூனிட் நேம் ஆம்பியர். ஆம்பியர் இதனுடைய சிம்பிள் வந்து ஏ. சிம்பிள் ஏ. ஆம்பியர் இது ஃபிசிக்ஸில் ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க. ஆம்பியர். நான் சிக்ஸ்த்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட்டு லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. Luminous intensity, that is IS. Luminous intensity IV. First you understand what is a luminous na. இப்போ வந்து ஒரு திங்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க, ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல்ஸ். இப்போ ரெட் கலர் இருக்குது. ஸோ ரெட் கலர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டைலூட்டாக இருக்கும், கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கும். டைலூட்டாக லைட் ஃபேட் ரெட் கலர் இருக்கும், டார்க் ரெட் இருக்கும். இந்த கலரை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது தான் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. கலர் கான்ட்ராக்ட், மெஷரிங் கலர் கான்ட்ராக்ட் இஸ் known as luminous intensity IV. that is என்னுடைய நேம் கேண்டிலா. that is the name is a candela. luminous intensity நேம் கேண்டிலா. அதனுடைய சிம்பிள் CD. what is the symbol? CD. it's very very important. we are not using up to 12th standard. If you are going to the college level, this luminous intensity using for measurement of photochemical reaction. photochemical reaction க்கு இது மெஷர்மென்ட் பண்றதுக்கு photochemical reaction மேக்ஸிமம் இது இருக்கும். கலர் வேரியேஷன்ஸ். இப்போ சப்போஸ் நியூ ட்ரெஸ் green கலர் ட்ரெஸ், நல்ல டார்க் green கலர் ட்ரெஸ், நியூ ட்ரெஸ் ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும். லாங் டைம் சன்லைட்டில் வச்சுருந்தா என்ன ஆகும்? வாட் ஹேப்பன்ஸ்? த கலர் சேஞ்சஸ். டார்க் கான்ட்ராக்ட் வந்து லைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். ரொம்ப நாள், ஒரு 1 year 2 years.
that changes இருக்குது பார்த்தீங்களா, கலர் கான்ட்ராக்ஷன் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது தான் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. அதனுடைய சிம்பிள் IV, that is a name of the unit is a candela, that is a CD. This is a CD, candela unit CD. Okay, now final 7th unit, very இதான் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் அதிகம் யூஸ் பண்ணுற யூனிட். கெமிஸ்ட்ரியில் அதிகம் யூஸ் பண்ணுற யூனிட், மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த லெசன்லாம் அதிகம். ஃபைனல் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா n, இதனுடைய சிம்பிள் வந்து n. ஓகே, நேம் ஆஃப் த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மோல். தட் இஸ் நேம் ஆஃப் த யூனிட் மோல், ஸ்மால் m வச்சு மோல். இதனுடைய சிம்பிள் இந்த e ரிமூவ் பண்ணிட்டு தட் இஸ் மோல். அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் அ மோல். கண்ணா வெரி சிம்பிள். இப்போ வந்து சப்போஸ் பிக் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது ஈஸி தான். இப்போ ஒரு சாக் பீஸ் பாக்ஸ் இருக்குது, திஸ் இஸ் இந்த சாக் பீஸ் எல்லாம் பிக் திங்ஸ் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 சாக் பீஸ் இருக்கும், மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 100 சாக் பீஸ். இப்போ ஈஸியாக கவுண்ட் பண்ணிடலாம், ஈஸியலி கவுண்ட் பண்ணிடலாம். பிக் திங்ஸ் மேக்ரோ திங்ஸுக்கு ஈஸியலி கவுண்டட் 1 2 3 4ன்னு ஈஸியாக. பட் மைக்ரோ திங்ஸ்னால் ஆட்டம், மாலிகுல்ஸ், அயான்ஸ், இதெல்லாம் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா வி கான்ட் சி. அதுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்ங்கிற யூனிட் தான் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுற யூனிட் தான் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் a n, தட் இஸ் அ மோல். அதனுடைய நேம் ஆஃப் த யூனிட் இஸ் அ மோல், சிம்பிள் MOL, மோல். இது திஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், திஸ் மோல் யூனிட் வந்து மைக்ரோ ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. மைக்ரோனா ஸ்மால் திங்ஸ், ஆட்டம், மாலிகூல்ஸ், அயான்ஸ், இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் அ 7 பேசிக் யூனிட். ஓகே, யூ நோட் டவுன் SI யூனிட்டோட 7 பேசிக் சிஸ்டம். 7 வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதில் ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸும் electric current and temperature very important. Temperature in the 7 basic unit la chemistry la 2 unit maximum adha use பண்ணுவாங்க. ஒன்று temperature, second வந்து amount of substance. amount of substance and temperature. Temperature 11 and 12th ல யூஸ் பண்ணுவாங்க, amount of substance 11th and 12th ல யூஸ் ஆகும். Okay, the 7 basic unit you already studied. Okay, next derived unit. Derived units. Derived units na, what is the meaning of derived units? SI unit ல இருந்து நம்ம derive பண்றோம். வெவ்வேறு யூனிட் இருக்கு. SI யூனிட்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ரைட். derived unitனா the units of all other physical property physical quantity are derived out of this of the basic physical quantity. The units thus obtained are called derived units. Okay, first you understand the definition of derived unit. The unit of all other physical quantities. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குது. ஏரியா இருக்குது, வால்யூம் இருக்குது, டென்சிட்டி, வெலாசிட்டி, ஸ்பீடு, இது எல்லாமே SI யூனிட்டில் கிடையாது. அப்போ திஸ் மெஷர்மெண்ட் குவான்டிட்டிக்கு
நம்ம யூனிட் மெஷர்மெண்ட்னா எஸ்ஐ யூனிட்லேருந்து தான் நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம். எஸ்ஐ யூனிட்டை பேஸ் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம கொண்டு வரோம். தட் இஸ் நோன் அஸ் derived unit. The units of other physical quantity are derived out of this basic physical quantity. பேசிக்னா நான் எஸ்ஐ சிஸ்டத்துலேருந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணுறோம் குவான்டிட்டி. த யூனிட் தஸ் அப்டைன்ட் ஆர் கால்டு, அதுலேருந்து அப்டைன் பண்ணுறோம்னா derived unity. எஸ்ஐ யூனிட்லேருந்து நம்ம கொண்டு வரோம். ஓகே, இப்போ இதில் ஒரு 10 யூனிட் இருக்குது. அதே மாதிரி தான், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெக்ஸ்ட் புக்கில் கம்மியாக தான் இருக்கும், நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்கேன். derived unit, table column, derived units, headline, definition எழுதியாச்சு. table column இருக்கு, 3 columns, 4 வச்சுக்கோ. serial number, quantity, definition of quantity, expression, that is serial number, definition of quantity, definition of quantity, expression, in terms of SI base unit, SI base units. Okay, this is a 4 column. First serial number, quantity, என்ன quantity, அந்த குவான்டிட்டியோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் குவான்டிட்டி, இதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது. ஓகே, now you see, ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏரியா. ஃபஸ்ட்டு குவான்டிட்டி ஏரியாவோட டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஸ்கொயர். இது ஆல்ரெடி தெரியும், லென்த் ஸ்கொயர். லென்த்தோட பேசிக் எஸ்ஐ யூனிட்னா மீட்டர், ஸ்கொயர்னா தட் இஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர். எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் in terms of SI unit. பாருங்க இதில் எது which is meter is a SI unit. meter is a SI unit. மீட்டர் வந்து SI யூனிட்டு. அதை 2 times மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். லென்த்னா என்ன, சைடு பை இன்ட்டு சைடா, சைடா மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர், தட் இஸ் a மீட்டர் ஸ்கொயர். செகண்டு வால்யூம். வால்யூம்னா என்ன, length, breadth, height, that is length cubed. ஏன்னா length, breadth, height 3 சைடு ஈக்குவலாக இருக்கனால length cubed, that is what, meter cube. SI யூனிட் மீட்டர். இதுதான் derived unit. what, வால்யூம் வந்து derived. அந்த யூனிட் என்னது மீட்டர் கியூப்பில் வரும். 3 சைட்ஸ் இருக்கனால மீட்டர் கியூப்ஸ், 3 சைட்ஸ் இருக்கனால மீட்டர் கியூப்ஸ். Okay, that is a length. Third unit பார்த்தீங்கன்னா density. You know density definition பார்த்தீங்கன்னா mass per unit volume. mass per unit volume. mass per unit volume. ஒரு வால்யூம்குள்ளே ஹவு many அமௌண்ட் ஆஃப் மாஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஒரு வால்யூம்னா என்னது, தான் வால்யூம். இது கியூபு, மீட்டர், தட் இஸ் அ வால்யூம். இந்த கியூபுக்குள்ளே ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் mass substance is present is known as density. mass per unit volume. மாஸோட mass by actually definition பார்த்தீங்கன்னா mass by volume. density na d, இதனுடைய சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா d.
mass by volume. Mass SI unit என்ன kilogram. Volume SI unit என்ன, what is the volume? Meter cube, kilogram per meter cube, or kilogram meter power minus 3. The meter power மேலே கொண்டு minus 3. This is the third unit, density. Fourth, velocity. Fourth unit வந்து velocity. Quantity பார்த்தீங்கன்னா velocity. Velocity na definition பார்த்தீங்கன்னா distance travel per unit time. Distance traveled per unit time. ஒரு particular timeல எவ்வளோ distance travel பண்ணும். Distance traveled by per unit time. That is meter per second or meter second inverse. பாருங்க, இது distance meter, length SI unit, time second SI unit. ரெண்டு SI unit வந்து இதிலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், SI unitலேருந்து தான் derive பண்ணுறாங்க for velocity. Velocity வந்து derived unit. அதோட definition meter per second. Meter SI unit, second வந்து SI unit. Now fourth, fifth, acceleration. Physics la படிச்சிருப்பீங்க, accelerations. Velocity per changed per unit time. Velocity changed per unit time. ஒரு particular timeல velocity changes. Particular timeல velocity changes. That is velocity என்ன, meter per second. இப்போ என்னது, meter per second squared or meter second power minus 2. That is the accelerations. Now sixth, force. Force na mass times acceleration of object. Mass times acceleration of object. Mass time acceleration of object, that is kilogram meter power second inverse, that is kilogram meter second power minus 2. The Newton கூட சொல்லலாம், force ஓட kilogram, that is known as Newton. This is known as Newton, that is a force unit. Now seventh unit வந்து pressure. Pressure na force per unit area. Force or particular area la force per unit area. ஒரு particular area la எவ்வளோ force இருக்கு, that is known as pressure. Pressure ஓட unit பார்த்தீங்கன்னா kilogram meter power minus 1 second power minus 2. இதுதான், this is known as 1 Pascal. This is a derived unit தான், இது ஒரு derived தான். This 1 Pascal is equal to kilogram meter power minus 1 second inverse. That is a pressure oda unit, 1 pascals. Now eighth, electric charge. Electric charge ampere times second. Ampere time second, that is AS. இதோட தான் கூலும். C, that is a coulomb na C. Now ninth, energy. Heat or work எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Using heat energy or work energy.
force 2 times can I idella already study பண்ணிருக்கேன் time distance travel distant travel இதனுடைய யூனிட் கிலோகிராம் meter square second power minus 1 minus 2. This is a energy oda unit, kilogram meter power 2 SI second power minus 2. This is known as equal to 1 joule. Ida 1 joule, 1 J. This is very important. Energy oda unit வந்து kilogram meter power 2 second power minus 2. அது வந்து 1 joule. 1 joule is equal to kilogram meter power 2 second power minus 2. That is equal to 1 joule. Okay. Now 10th electric potential. Electric potential physics la படிச்சிருப்பீங்க. electrical potential energy per unit charge, energy per unit charge. எந்த எனர்ஜி அதனுடைய யூனிட் சார்ஜ் தான் பொட்டன்ஷியல். ஜூல், ஆம்பியர், செகண்ட் இன்வர்ஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். இதுதான் என்ன வாட் வோல்ட்டுங்கிறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் த 10 derived unit. The 10 derived unit is very important. ஃபிசிக்ஸ்லேயும் சரி கெமிஸ்ட்ரிலையும் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் 10 derived units. Okay, so far we are discussing about properties and their measurement. Property na physical properties, chemical property, அதை எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது. ஓகே, இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து 2 டைப் இருக்குது. இங்கிலீஷ் சிஸ்டம், ஃப்ரான்ஸ் சிஸ்டம், மெட்ரிக் சிஸ்டம். மெட்ரிக் சிஸ்டம் வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எஸ்ஐ சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க. எஸ்ஐ சிஸ்டத்தில் 7 பேசிக் யூனிட்டு, அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ், அதனுடைய வேல்யூஸ், அதனுடைய யூனிட்ஸு இதெல்லாம் பார்த்துங்க. அதுக்கப்புறம் தென் டெரைவ்டு யூனிட். டெரைவ்டு யூனிட்னா நான் எஸ்ஐ யூனிட்லேருந்து கொண்டு வரோம். ஃபைனலாக சப்ஸ்டரி யூனிட் அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்ஸ்டரி யூனிட்ஸ். சப்ஸ்டரி யூனிட்ஸ். ஓகே, இது என்ன பார்த்திங்கன்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் நம்பர்ஸாக இருக்காது. ஒன்று பிக் நம்பராக இருக்கணும், இல்லைன்னா வெரி ஸ்மால் நம்பர்ஸாக இருக்கணும். அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அவகேட்ரோ நம்பர். அவகேட்ரோ நம்பர் இதுதான் அவகேட்ரோ நம்பர். This is Avogadro number. இது பார்த்தீங்கன்னா big size number. Atom size, atomic size. இந்த மாதிரி இருக்கும் மீட்டர். இது ஸ்மால் சைஸ் நம்பர், இது பிக் சைஸ் நம்பர். அவகேட்ரோ நம்பர் இஸ் பிக் சைஸ், அட்டாமிக் சைஸ் வந்து ஸ்மால் சைஸ் நம்பர். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ரைட்டிங் பண்ணுறது வெரி டிஃபிகல்ட். ரைட்டிங் ஆஃப் பிக் சைஸ் நம்பர் அது. இதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறாங்க, அதுதான் சப்ஸ்டரி யூனிட். இதை வந்து கரெக்டாக சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் கொண்டு வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது தான் சப்ஸ்டரி யூனிட். ஓகே, the definition I will write. We require unit that may be multiple பண்ணலாம், or fraction of the base unit, fractions of the basic
base units. The SI system recommend multiple பண்றாங்க such as 10 power 3, 10 power 6, 10 power 9, etc. and fractions such as fraction அதே தான், பட் ஆனால் அந்த பவர் வந்து 10 power minus இந்த மாதிரி தான் மல்டிப்ளை பண்ணும். SI சிஸ்டம் இப்படி தான் கொடுத்துருக்கான். That is the powers are multiplied by powers are the multiples of 3. The big sizes we require the unit that may be multiple or fractions. Multiple biggest number, பெரிய நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணுறது. fractions of the base unit உடைய fractions. SI system என்ன சொல்றாங்க? recommend multiples, the biggest number multiple இருந்தால் இந்த மாதிரி பவரை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறான். 10 power 3, 10 power 6, 10 power 9 3 தான் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். 1, 2, 5 அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது. ஃபார் SI சிஸ்டத்தில் 10 power 3, 10 power 6, 10 power 9 ஃப்ராக்ஷன் இருக்குல்ல, ஸ்மாலஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டை 10 power minus 3, 10 power minus 6, 10 power minus 9 எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் பவர் எல்லாமே மல்டிபிள் ஆஃப் 3 இருக்கணும். மல்டிபிள் பாருங்கள், 3, 6, 9 இருக்கணும். 3, 6, 9, not 1, 2, 5, 7 இந்த மாதிரி வரக்கூடாது. only 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 இந்த மாதிரி 3, 6, 9, 12, 15 and 18 and so on. இதுதான் பவர்ஸ் மல்டிபிள் இருக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் அ சப்ஸ்டரி யூனிட். இதுக்கு ஒரு டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்காங்க, வெரி இம்பார்ட்டண்டான டேபிள் காலம். இது ஃபிசிக்ஸ்லேயே வரும், இது எல்லாமே ஃபிசிக்ஸ்லேயே வரும். ஓகே, we will see the next class பார்க்க போகிறோம் அந்த டேபிள் காலம். then mass, density, temperature, uncertainty measurement எல்லாம் next class we will discussing about next class. okay, இப்போ so far என்ன பார்த்துருக்கோம், மேட்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம், ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ரைட் த கிளாஸ் ஒர்க்கு. வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 minutes இருந்தால் கூட 2 பிரேக் பண்ணிக்க, ஒரு 20 minutes 30 minutes பார்த்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 hours அப்புறம் கழிச்சு அனதர் 30 minutes பார்த்து யூ டேக் ஏ நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா வெரி வெரி ஈஸியாக போயிடும். ரொம்ப நீட் லெவலில் தான் இருக்கும், நீட் JEE மெயின் லெவலில் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ ரைட் டவுன், அதுதான் பெஸ்ட் வே. இந்த லாக்டவுன் பீரியடு, பேண்டமிக் பீரியடில் இதுதான், வேறு அது கிடையாது. ஸ்கூல்ஸ் ஓப்பன் ஆன பிறகு ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஓகே, இதுதான் வேறு வழி. லைவ் கிளாஸ் கூட சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க நெட்டு கட்டாயி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது அதுலேயும் ட்ராபேக் இருக்குது, இதுலேயும் ட்ராபேக் இருக்குது. ஓகே, இதுலேயும் ட்ராபேக்னா கண்டினியூஸாக பார்க்க முடியல அப்படின்னா அதான் பிரேக் விட்டு பார்த்துங்க. ஓகே, யூடியூப்பில் இருக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.